الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبع ہداہم الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں اسٹیج پر موجود میرے رفیق اور میرے بہت ہی اچھے دوست اور میرے مربی بھی، میری تربیت میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے، عبدالعظیم صاحب، SIU ممبئی کے صدر و سیکریٹری، اور میرے بہت ہی عزیز اور پیارے دوستوں ساتھیوں۔ ہماری گفتگو کا عنوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ جھلکیاں پیش کرنا ہے۔ اس عنوان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جائیں، صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جائیں؟ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اسلام کا ایک ایسا تصور اب تک لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ کچھ عبادات کا مجموعہ ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کر لینے سے اسلام مکمل ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کسی چیز کا تقاضا نہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ کہتے تھے بھائی اسلام تو بہت مشکل ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو بس ان کے کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نے ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے پریکٹیکلی اس بات کو پروف کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت اور رہنمائی جو وحی کے ذریعے سے آسمان سے نازل ہوئی ہے، وہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا ہے نا، عمل کر کے دکھایا، ایک ایک چیز کو پریکٹس کر کے دکھایا، پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے اس کو دکھا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مبارک زندگی کا سب سے ابھرا ہوا پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام آسمان سے ملا، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا، سب سے پہلی بات جو حضور کے دل میں آئی وہ یہ کہ اب اس پیغام کو مجھے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے، مجھے یہ اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو اس وقت کیفیت کیا تھی آپ کی؟ کوئی ہمارے دوست بتائیں۔ جی بولیے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اور کوئی بات؟ جی، کیفیت کیا تھی؟ آپ خوش تھے یا گھبرائے ہوئے تھے؟ گھبرائے ہوئے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، کس چیز کی گھبراہٹ؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے اس لیے گھبرا گئے تھے؟ جی، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دبایا، دبوچا تھا، سینے سے لگایا تھا، اس لیے گھبرا گئے تھے۔ جی، وہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میں اکیلا اسلام نہ سکوں، میں اکیلا اس کام کو کیسے کر سکوں گا۔ فرسٹ ڈے، فرسٹ میسج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سیکھی اور سمجھی وہ یہی تھی کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہے، مجھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ مجھے اس کو پہنچانا ہے۔ لیکن یہ اکیلا میں کیسے کروں گا؟ کیونکہ جو بات پہنچانے کے لیے کہی جا رہی ہے وہ تو ایسی بات ہے جو لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی اور لوگ فوراً ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے لوگ مخالفت بھی کریں، لوگ اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں، مخالفت کریں میری۔ یہ بھی سوچا آپ نے؟ تو اس وقت سب سے پہلے آپ کو کس نے تسلی دی؟ حضرت خدیجہ نے، آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی، اور اتنی اچھی تسلی دی، اتنی اچھی تسلی دی کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تسلی کو یاد کرتے تھے کہ اس رات خدیجہ نے جو میری تسلی دی، مجھے جو ہمت، میری ڈھارس بندھائی
میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا، کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اور کتنی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا اور اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ آپ جو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ہاں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ دیکھیے پہلے سے حضور کے اندر یہ خوبی تھی، یہ صفت تھی کہ آپ دوسروں کا بہت خیال کرتے تھے، دوسروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ آپ تیار رہتے تھے۔ یہ بات حضرت خدیجہ کو بھی معلوم تھی، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، یتیموں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کے بارے میں فکر مند رہنے والے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچنے والے، یہ بہت اہم صفت ہے دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ تو ماں خدیجہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ کے اندر یہ بات ہے نا، اس لیے اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ دوسروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے نا، دوسروں کو آپ تنہا نہیں چھوڑ کے چلے جاتے نا، مصیبت میں تڑپنے کے لیے ان کی فکر کرتے، اللہ بھی آپ کی فکر کریں گے۔ حضور کو اس سے بہت ڈھارس ملی۔ اس کے بعد پھر حضور نے کیا کیا؟ اسلام کی دعوت کو پہنچانے اور پھیلانے کا کام شروع کیا۔ کیسے شروع کیا؟ سب سے پہلے قریبی دوست، فرینڈز ہے نا، پہلے فرینڈ سرکل جو تھا آپ کا، پہلے ان تک پہنچائے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کس کے پاس گئے؟ آپ بھی دیکھیے نا، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آئے گا تو پہلے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ اپنے فرینڈ کو بتاتے ہیں نا، اپنے دوست کو۔ بلکہ بہت ساری راز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ نہیں جانتے، ہمارے دوست جانتے ہیں، تو دوست کے پاس گئے اور آپ نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی۔ تو دوست بھی تو حضور کو قریب سے جانتے تھے نا، بہت قریب سے جانتے تھے۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ حالانکہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص اچانک یہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور آج مجھ سے اس نے یہ کہا کہ تم رسول ہو، تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور اب تم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی ہستی یا ایسا کچھ فرشتہ نام کی کوئی چیز جو آ گئی، جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، جس کو کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا، اور اس نے مجھ سے آج یہ بات کہی۔ لیکن حضور کے اخلاق اور آپ کا کردار ایسا تھا دوستوں کہ آپ کے قریبی دوستوں کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ ماں خدیجہ نے بھی یہی بات کہی اور دوستوں نے بھی یہی بات کہی اور لوگوں نے مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے جو دوسرے صحابی ہیں جن کا نام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں آتا ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، مان لیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کس بات کو مان لیا؟ کس بات کو مان لیا؟ حضور کی کس بات کو؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہے۔ اور اس سے پہلے کیا بات؟ اسلام حق ہے اور اللہ ایک۔ اللہ ایک۔ اس پوری کائنات کا مالک اور خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور سب کو اس کی بندگی کرنی ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کیا، دھیرے دھیرے پھر دوستوں نے اپنے دوستوں تک بات پہنچائی اور یہ پیغام آہستہ آہستہ پہنچنے لگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی، اب آپ اپنے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو آپ بلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعوت دی، کھانے پر بلایا سب کو، اور سب سے پہلے کھانا ان کو کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو حضور نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، اپنی بات رکھی، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ میں تم سب لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے بات سن لی آپ کی؟ کسی نے بھی نہیں، صرف ایک بچے نے قبول کی جس کی عمر روایتوں میں آتی کہ 11 سال رہی ہوگی شاید، ہے نا، چھوٹا سی بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور کہا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے پیر اس وقت چھوٹے ہیں، ٹانگیں بڑی پتلی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رشتے میں حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، زیادہ تر آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے وہ، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنی پیغام پہنچایا، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس کے بعد پھر وہ دن آیا کہ آپ کو کہا گیا کہ اب آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے رہ کر یا صفا کی چوٹی پر کھڑے رہ کر آپ لوگوں کو بلائیے خدا کے دین کی طرف۔ حضور نے وہاں بھی سب کو بلایا اور کہا کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ جمع ہوئے، آپ کی بات کو سنا،
لیکن کسی نے بھی آپ کی بات کو اس وقت نہیں مانا، بلکہ آپ کے چچا نے، اس نے تو ایک پتھر، ایک ڈھیلا اٹھا کر آپ کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ کیا یہ بات، یہ بیکار سی بات کہنے کے لیے تم نے ہم کو یہاں پر بلایا تھا؟ اب دیکھیے دوستوں کہ ہمارے جیسے اگر کوئی ہو تو وہ مایوس ہو جائے، کوئی ہماری بات ہی نہیں سن رہا، یہاں تو کوئی ہمارا سپورٹ ہی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی مایوس نہیں ہوئے اور آپ نے اپنی دعوت اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ اب جو لوگ آپ کے قریب آ گئے، جیسے حضرت علی تھے اور دوسرے جو صحابہ تھے جو آپ کے قریب آ گئے تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی اس دعوت کو پہنچانے لگے، حضور کی ہمت افزائی، حضور کا سپورٹ بھی کرتے رہے۔ وہیں ایک اور سپورٹر ہے حضور کے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لے لیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب طائف کا سفر ہوا، مکہ والوں نے بات نہیں سنی، بہت کوشش کی آپ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے بازو میں ایک دوسرا شہر ہے طائف، ابھی بھی عرب میں سنا ہوگا آپ نے طائف کا نام، بہت اچھا علاقہ ہے وہ، بڑا خوبصورت بھی لوگ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہاں جا کر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ طائف گئے، وہاں بڑے بڑے 3 سردار تھے طائف کے، آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ حضور کو بڑی امید تھی کہ طائف کے لوگ میری بات مان لیں گے، میری بات سن لیں گے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ اور الٹا یہ کیا کہ جب حضور وہاں سے لوٹنے لگے تو نوجوان چھوکروں کو، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اسے پتھر مار مار کر شہر سے باہر نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں اور پیچھے بچے ہلڑ کر رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو پتھر سے مار رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا، جوتیوں تک خون پہنچ گیا، خون سے جوتیاں چپ چپ کرنے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ دوستو، حضرت زید اس وقت بالکل آپ کی عمر کے نوجوان لڑکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ طائف کے اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف بیتی ہے، مشکل ہے اس کو بیان کرنا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضور بے ہوش ہو گئے، خون کے بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، میں کسی طرح کھینچ کر، گھسیٹ کر آپ کو راستے کے کنارے ڈال دیتا تھا، کہیں سے پانی لے کر آپ کے اوپر چہرے پر پانی کے چھینٹے لگاتا تھا، اور اس وقت آپ کہتے تھے کہ ابھی اور کوئی بھی بچا ہے کہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے کوئی اور بچا ہے کیا؟ جب بہت حالت خراب ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ایک باغ میں پہنچے۔ ایک باغ تھا، خوبصورت انگوروں کا باغ تھا، درخت اور پیڑ لگے ہوئے تھے، وہاں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی کر رہے تھے تو باغ کا جو مالک تھا اس کو رحم آ گیا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، غلام سے، کہ دیکھو وہاں کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اسے کچھ انگور دے آؤ، کچھ اس کی خدمت کر لو، جاؤ۔ وہ غلام وہاں گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے انگور لیا اور کہا بسم اللہ۔ تو اس نے کہا، اس غلام نے، کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ کا، اپنے رب کا نام لیا اور اسی کا نام لے کر میں کھانا شروع کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا نینوا کے رہنے والے ہو، تم تو یونس بن متی کے گاؤں کے ہو، تم یونس بن متی کے گاؤں کے ہو۔ عداس فوراً چونک گیا اور کہنے لگا آپ یونس بن متی کو جانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، یونس بن متی میرا بھائی تھا، یونس بن متی میرا بھائی تھا، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا تھا اور میں بھی لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں۔ عداس حضور کے پیر چومنے لگا، کیونکہ اس زمانے کی، اس کے گاؤں کی روایت نہیں ہوگی، اس کے حساب سے اس حضور کے پاؤں چومنے لگا اور اس نے کہا کہ بالکل آپ سچ کہتے ہو۔ جب وہ وہاں سے لوٹا تو اس کے مالک نے اس سے پوچھا کہ تم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے تھے، کیوں تم اس کا پیر چوم رہے تھے؟ تو جانتے ہو عداس نے کیا کہا؟ عداس نے کہا کہ میرے مالک، اپنے باس سے کہا میرے مالک، اس شخص نے آج مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور میں نے اس کی بات مان لی ہے۔ میرے دوستوں دیکھو یہاں پر بڑے بڑے
पढ़े लिखों को, समझदारों को, सरदारों को हुजूर की बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक गुलाम ने इस बात को समझ लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान ले आया। इतना बड़ा सफर किया आपने, इतनी दूर गए, कितना खून बहा अल्लाह के रसूल का, कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी जलाल में आ गए, फरिश्ते जलाल में आ गए, और फरिश्तों ने हुजूर से ये कहा कि आप हुक्म दें, हम दोनों पहाड़ों को मिला दें ताकि ये ताइफ बिल्कुल पिस जाए उसके अंदर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, ऐसा हरगिज ना करना, हो सकता है कि इनकी बाद की नस्ल के लोग मुझ पर ईमान लेकर आए। अब देखिए कितने दूर की प्लानिंग है, कितने दूर की मंसूबबंदी है। ठीक है, मैंने आज पैगाम पहुंचा दिया, बीच तो पड़ गया है ना, आज नहीं तो कल इनकी नस्ल के लोग उठेंगे और वो मेरी बात मानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मायूस होकर नहीं लौटे, इस उम्मीद के साथ लौटे कि कल को ताइफ इस्लाम कबूल करेगा। इसके बाद मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इस कोशिश में थे कि शायद कोई बाहर का काफिला आ जाए। ऐसे ही एक मौके पर कभी मेला होता था, कभी कोई ऐसा कोई उनका प्रोग्राम होता था, वहां कोई काफिला आता था, अल्लाह के रसूल उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे कि मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो, देखो जरा गौर करो मैं क्या कहता हूँ। और जो समझदार बूढ़े जहां दीदा सरदार होते थे ना, वो कहते थे कि ये बात सच्ची कहता है, ये बात सच्ची कहता है, लेकिन उनकी खानदानी असबियत थी जो सुनते नहीं थे, लेकिन कहते थे कि ये नौजवान बात सच्ची कहता है। एक अरब ने तो यहाँ तक के कहा, बूढ़े अरब ने, कि खुदा की कसम अगर ये शख्स मेरे साथ आ जाए तो पूरे अरब पर मैं हुक्मरानी करने लगूंगा। इतना हौसला, इतना अज़्म, इतनी डेयरिंग है इस नौजवान के अंदर, मैं पूरे अरब पर कब्जा कर लूंगा। उसने भाप लिया हुजूर को देखकर। अल्लाह के रसूल एक दिन ऐसे ही थके थकाए, हैरान परेशान, थके, घर में दाखिल हुए, बुखार, आराम करने लेट गए। माँ खदीजा भी बीवी थी ना, परेशान हो गई कि कितनी मेहनत करते हैं। अचानक दरवाजा नॉक हुआ और हजरत ज़ैद ने दरवाजा खुलवाया और कहा, अल्लाह के रसूल, वो फला काफिला देखिए आ गया, जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और अपनी चादर ली और बाहर को निकले। माँ खदीजा ने चादर पकड़ ली कि अल्लाह के रसूल, अभी आप थके हुए हैं, बुखार है आपको, आप फिर निकले। आपने चादर खींची और कहा, खदीजा मेरे काम में रुकावट न बने। क्या चीज है दोस्तों ये, हाँ, कितना जज्बा है। ये जज्बा किस बात के लिए है, किस चीज के लिए है? क्या मोहम्मद की हुकूमत दुनिया में कायम हो जाए इसलिए था? हाँ, पूरा अरब मेरे कदमों के नीचे झुक जाए इसलिए था? लोग जंगे लड़ते इसलिए कि सब मेरी बादशाही को मान ले, है ना? लोग जंगे लड़ते हैं कि सारी दुनिया की दौलत और खजाने मेरे कब्जे में आ जाए। लोग जंगे लड़ते हैं इसलिए कि मेरा नाम और मेरा बोलबाला हो। लोग जंगे लड़ते हैं कि मेरे आइंदा खानदान और मेरी नस्लों तक बादशाहत चलती रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून बह रहा है आपका, बुखार है फिर भी निकल रहे हैं, सर पर कीचड़ डालते हैं, कभी कांटे रास्ते में बिछाए जाते हैं, कभी सजदों को सजदे में जाते हैं तो पीठ पर ओझड़ी रख दी जाती है कभी, और कभी ऐसा होता है कि क़याम में खड़े तो गले में कपड़े का फंदा बांध के खींचने की, जान लेने की कोशिश की जाती है, कोई आके छुड़ाता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के ये बंदे, ये जो इंसान है, ये अपने रब को पहचान लें, ये पहचान लें कि उनका पैदा करने वाला कौन है। ये दुनिया के बेशुमार खुदाओं के आगे सर झुकाने से बच जाएं और सिर्फ एक खुदा की बंदगी में अपने आप को दे दें। इस दावत और इस पैगाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकले हैं मेरे दोस्तों, और इतनी तकलीफें सह रहे हैं। फिक्र सिर्फ इतनी है कि लोग जहन्नुम की आग से बच जाए। आज ये पैगाम, ये दावत जो हम तक पहुंची है मेरे दोस्तों, ये हमारे आका पर लाखों दरूद सलाम हो। पूरी जिंदगी हम दरूद पढ़कर इस हक को अदा करना चाहे नहीं कर सकते। सारी दुनिया के इंसान अपने खून का कतरा निकाल निकाल कर हुजूर के इस एहसान का हक अदा करना चाहे नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल ने किया, हम तक इस्लाम की दावत पहुंची, हम तक ये पैगाम पहुंचा, हमारे रब का तारुफ हम तक पहुंचा, और आज हम एक खुदा के आगे अपने सर झुकाते हैं। कितना बड़ा एहसान है ना ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 13 साल तक मक्का की घाटियों में खुदा के दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहे। यहाँ तक कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पूरे खानदान के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की एक घाटी, जिसको घाटी अबी तालिब, अभी
शैब अबी तालिब कहते हैं, उसमें बिल्कुल कैद, मसहूर, बंद, कैद करके रख दिया गया, बाइकाट करके रख दिया, खाने को कुछ नहीं था। बिलाल कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतना ही कुछ होता था अल्लाह के रसूल के लिए, जो मैं कहीं से बगल में छुपा कर ले जाता था। बल्कि मैंने देखा कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं तो चमड़े को भून कर बच्चे को खिलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ है ही नहीं, क्या करें खाने को। पूरा की पूरा मक्का ने आपका बायकाट कर दिया। 3 साल तक हुजूर ने इस तकलीफ को भी सहा अपने पूरे खानदान वालों के साथ। बात सिर्फ हुजूर पर ही नहीं थी मेरे दोस्तों, हुजूर के जो साथी थे जो आप पर ईमान ला रहे थे, वो भी कुछ बहुत आराम से नहीं थे। उनमें से जो गुलाम थे वो तो बहुत ज्यादा सताए जा रहे थे। हजरत बिलाल इब्न रिबाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत इब्तिदाई दिनों में इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में से हैं। बिल्कुल शुरू में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों, हम अपने असलाफ का जिक्र इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूना बन जाएं, हमारे अंदर एक जोश और एक जज्बा हमारे अंदर पैदा करें। जिंदगी भाई उनकी जिंदगियां, ये उनकी याद हमारे अंदर जिंदगी पैदा कर दे, जिंदा कर दे हमारे दिलों को। हजरत बिलाल इब्न रबाह तो गुलाम थे, बिल्कुल काले गुलाम। मैंने जब यहाँ लफ्ज गुलाम कहा ना, तो आप उस गुलामी को नहीं समझ सकते जो अरब में गुलामी का माने था, नहीं समझ सकते। इंतहाई हकीर तरीन शख्स, जिसकी कोई अपनी राय ना हो, जिसका अपना कोई बयान ना हो, जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो, जो अपनी मर्जी से खुद कोई काम न कर सके, ऐसे शख्स। इससे भी बदतर तरीन जिंदगी वहां गुलामों की थी। स्लेव आपने फिल्मों में देखे होंगे, स्लेव्स ना, इंग्लिश फिल्मों में देखे होंगे। इससे भी बदतर तरीन जो वो कैफियत वहां गुलामों की हुआ करती थी। अब एक गुलाम अपने मालिक के खिलाफ अगर कोई धर्म, कोई दीन कबूल कर ले, तो आप सोचिए उसके साथ क्या ना होता होगा। उमय्या बिन खलफ जो था, वो कभी मक्का की तपती हुई रेत में लिटाकर सीने पर पत्थर रख देता था, तपती हुई रेत पर, ताकि वो हिल न सके। कभी जो वो बच्चों को लगा देता था और वो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में रस्सी बांधकर खींचते हुए गर्म रेत पर ले जाते थे। इंतहाई तकलीफ, कभी कभी पीठें जल जाती थी गर्मी से। हज़रत बकर सिद्दीक का घर उसी उमय्या बिन खलफ के घर के पास से गुजरता था, तो अक्सर आते जाते देखने का मौका मिलता था कि कितनी तकलीफ सह रहा है बिलाल। एक बार तो ऐसा हुआ कि सैयदना बिलाल ऐसे ही धूप में पड़े हुए थे और सर सीने पर भारी पत्थर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि बिलाल के होंठ हिल रहे हैं। करीब जाकर सुना तो आवाज क्या आ रही थी? अहद। इतनी तकलीफ में भी किसको याद कर रहे हैं? अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है उसी को याद कर रहे हैं। हजरत अबू बकर से रहा न गया, उमय्या बिन खलफ के पास गए और कहा कि बेचोगे इस गुलाम को, बेच दो मुझे इस गुलाम को। तो उसने कहा कि अच्छा खरीदना चाहते हो? कहा खरीदना चाहता हूँ। कहा कि इतनी इतनी चांदी लगेगी? कहा देने को तैयार हूँ। कहा जब उसने कहा कि इतनी चांदी भी देने को तैयार है, तो कहने लगा वो जो तुम्हारा फला वाला जो गुलाम है ना, अबू बकर सिद्दीक का, बहुत मेहनती, मशहूर था कि बड़ा मेहनती गुलाम है, वफादार गुलाम है, का वो भी देना होगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो भी दिया, ऐसे छोड़ दो, तुम इसे आजाद कर दो। उसने उस गुलाम को लिया, चांदी ली और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आजाद कर दिया और कहा अबू बकर इस गुलाम की कीमत तो 1.5 दिरहम की भी नहीं है। कितने? 1.5 दिरहम की भी नहीं है, तुमने इतने पैसे में खरीद लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उमैया इस गुलाम के आगे तो यमन की बादशाही भी हीच है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं, यमन की बादशाही भी देनी पड़े तो हम इस गुलाम को ले लेंगे। और मेरे दोस्तों, ये हजरत बिलाल क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल बनाया था। ऊंच नीच, जात पात, काले गोरे, जबान और रंग और नस्ल के सारे फर्क को खत्म करके रख दिया। वो अदना सा मामूली गुलाम कि जिसकी हैसियत यस बोलने की भी नहीं थी, हाँ बोलने की भी नहीं थी, जिसकी हैसियत लोग जूतों की नोक से भी जलील जिसको समझते थे, इस्लाम ने इतना मर्तबा ऊंचा कर दिया कि हजरत उमर हमेशा पूरी जिंदगी बिलाल को कहते थे या सैयदी बिलाल। क्या कहते थे? क्या मतलब?
اے میرے سردار بلال. حضرت عمر کا خاندان کتنا اونچا خاندان. حضرت عمر کہتے ہیں یا سیدی بلال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے خاندان سے تھے. ایک مرتبہ بلال کو کہہ دیا او کالی عورت کے بچے. کیا کہہ دیا؟ او کالی عورت کے بچے. بہت کالے کلوٹے حبشی تھے, موٹے موٹے ہونٹ تھے, بدصورت جیسے دکھتے تھے. کہہ دیا او کالی عورت کے بچے. حضرت بلال آنکھوں سے آنسو آئے. حضور تک بات پہنچی, حضور تک بات پہنچی. حضور نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی بو نہیں گئی, باس آ رہی ہے تمہارے اندر سے جاہلیت کی, جو تم نے ایسی بات کہہ دی. حضرت ابو ذر کو اتنا دکھ ہوا کہ سیدنا بلال کے پاس گئے, معافی مانگی اور اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا بلال اپنے پیر سے میرے گال کو رون دو, اپنے پیر سے میرے گال کو رون دو کہ میرے اندر ابھی تک جاہلیت کی بو باقی ہے, رون دو, تم ذلیل کرو مجھے. کتنا یہ مثال دنیا کی کوئی قوم, کوئی تاریخ, کوئی تہذیب, کوئی کلچر اس طرح کی مثال پیش کر سکتا ہے دوستوں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام میں پیش کر کے دکھائے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ اس کا؟ اس دعوت کے اندر اتنی جان ہے, اس پیغام کے اندر اتنی جان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واقعہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک بیان ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کتاب ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قصے اور کہانیوں والی باتیں ہیں. میرے دوستوں, یہ قصے اور کہانیوں والی باتیں, کچھ الفاظ, کچھ جملے, کچھ اشعار اور ایک کتاب نہیں ہے. ان جملوں کے اندر, ان اشعار کے اندر, اس کتاب کے اندر, ان بیانوں کے اندر اور ان واقعات کے اندر زندگی ہے. زندگی ہے کہ سن لے اور دل میں گھر کر جائے تو دل کی بیماریاں دور ہو جائیں, دماغ میں اتر جائے تو دماغ کے سارے شک و شبہات چلے جائیں. انسان کے جسم میں خون کے ساتھ اگر یہ واقعات دوڑنے لگے تو میرے دوستوں اس کی زندگی بدل جائے اور معمولی سا غلام اٹھ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلنے لگے. اکثر وہ شہر میرے ذہن میں آتا ہے, یہی یہ لوگ تھے نا, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی تو کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ان کے اندر. مکہ سے جب یہ لوگ نکلے, یہ بکریوں کو چرانے والے, اونٹوں کو چرانے والے, مکہ سے جب نکلے تو پھر تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. یہ صورت حال ہو گئی. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کہی کہ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ مینس اس وقت کے ایران اور رومن امپائر ہے نا, ایرانی امپائر اور رومن امپائر جو اس وقت کے سپر پاور تھے. بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. یہ چند لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا. کافور مطلب کپور, کبھی دیکھا نہیں تھا عربوں نے کپور, اتنی حیثیت ہی نہیں تھی ان کے کہ وہ کپور اور یہ سب چیزیں دیکھتے. جب باہر کا سفر کیا تو کپور دیکھا, تو جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا, کیا سمجھا اس کو؟ پہلی بار دیکھا تو کیا سمجھا؟ نمک ہے. تو جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. یہ مسجد نبوی میں اور یہ جھاڑوں ہے نا, وہ کھجوروں کی ستونوں سے بنی مسجد جس پہ پتوں کا چھپر تھا اور نیچے مٹی اور کنکری ڈالی گئی تھی تاکہ کیچڑ نہ ہو, اس پر بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ, یہ بکریوں کو چرانے والے دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے جب نکلے تو آپ دیکھیے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا غلغلہ ہر جگہ تھا. اسلام کا غلغلہ کہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت قائم ہو گئی. دوستوں, اس سے بڑی بات یہ تھی کہ انصاف قائم ہو گیا تھا. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس کی حکومتیں ہر جگہ قائم ہوتی چلی جائیں. اسلام اس لیے آیا کہ انصاف قائم ہو جائے. چھوٹا سی واقعہ ہے دوست. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کمپینین تھے. حضور کے بعد آپ نے جو وہ حضور کی خلافت کو آپ خلیفہ بنے. سیدنا ابو بکر صدیق, ہم سب کے ماں باپ, آپ کی ذات مبارک پر قربان کہ خلیفہ بن گئے. حکومت آ گئی اتنی بڑی, اور حکومت بھی کیسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ایک فرد واحد سے یہ دعوت شروع ہوئی تھی نا, ایک فرد واحد سے اس روئے زمین پر خدا کا نام لینے والا ایک بھی بندہ نہیں تھا. ایک فرد واحد سے یہ دعوت اور یہ پیغام شروع ہوا, اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 15 لاکھ اسکوائر میل تک اسلام کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا. 15 لاکھ اسکوائر میل تک دعوت پہنچ چکی. اتنے بڑے رقبے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو پہلے ہی دن
कपड़े का गट्ठा लेकर जो वो घर से बाहर निकले, हजरत उमर ने कहा कहाँ चले अबू बकर, कहाँ चले? तो कहने लगे बीवी बच्चों का पेट भी तो भरना है ना, काम भी तो करना पड़ेगा। ने कहा अबू बकर तुम अगर ये कपड़ा बेचने का काम करोगे तो हुकूमत का काम कौन संभालेगा? अबू बकर सिद्दीक को पकड़ा, अपने हाथों से पकड़ा, खींच के ले गए और बैतुल माल के नाजिम के पास गए और फरमाया कि इनका वजीफा बांध लो, कुछ तो करो, कुछ तो तरीका निकालो। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मदीना के एक आम आदमी की जरूरत कितने रुपए में पूरी होती है? बताया कि इतने रुपए में पूरी हो जाती है। कहा कि बस उतना ही वजीफा मेरा मुकर्रर कर दो। ये ऐसे लोग थे जिनको आप बादशाह कहेंगे, जिनको हुक्मरान कहेंगे, खलीफा कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे लोग थे मेरे दोस्तों कि उन्होंने जो बैतुल माल से एक थैला भी अपनी जरूरत से जायद लेना गवारा नहीं किया। अब एक वाकया याद आ गया और अब जहन में आ गया अचानक। हज़रत बकर सिद्दीक की बीवी ने हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा कि मीठा खाने को जी चाहता है, मीठा खाने को जी चाहता है। अब कुछ दिनों बाद उनकी बीवी ने खाने के वक्त मीठा भी रख दिया, कुछ हलवा। हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा अरे वाह, कहाँ से आया ये हलवा? तो कहने लगी कि आप कहीं से नहीं आया, अपनी तनख्वाह जो आप मिलती है उसी से बचा बचा के कुछ रखी थी तो उसका आज हलवा बन गया। तो हुज़ूर हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि रोजाना कितना बचाती थी या अपनी तनख्वाह से कितना बचा लेती थी? तो उनकी बीवी ने कहा कि आधा दिरहम बचा लेती थी। हलवा खाने से पहले बैतुल माल के नाजिम के पास गए और कहा हमारी तनख्वाह से आधा दिरहम कम कर दीजिए क्योंकि वो हमारी जरूरत से ज्यादा है। बीवी बचा सकती है ना, बचा सकती है मतलब जरूरत से ज्यादा है, हमको उसकी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया कदमों में है ना, हुकूमत कदमों में है, बड़ी बड़ी फौज जो फतुहात पे फतुहात करते आगे बढ़ती जा रही है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाल ये है कि एक जगह दौरे पर गए, सख्त गर्मी का आलम था, सख्त गर्मी का आलम था। दौरे पे गए तो लोगों ने जो है वो दोपहर के वक्त शहद का एक ठंडा शरबत हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में पेश कर दिया। शहद वाला ठंडा शरबत, अरब लोग बनाते होंगे कोई शरबत, हम जैसे रूह अफ़ज़ा और दूसरा शरबत पी लेते हैं ठंडी में, पेश कर दिया। एक घूंट पिया, रुक गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, बेख्तियार रोने लगे, बेख्तियार रोने लगे। जब थोड़े इफाका हुआ तो साथियों ने पूछा कि खलीफतुल मुस्लिमीन क्यों इतना ये गिरिया क्यों तारी हो गया, गिरिया क्यों तारी हो गया? हज़रत बकर सिद्दीक ने फरमाया कि एक मरतबा ऐसे ही गर्मी के मौसम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठा हुआ था, बल्कि नहीं एक रात का तस्करा किया, कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। मैंने देखा कि हुजूर जो है वो नमाज में कह रहे दूर हो, दूर हो, हट हट। मैंने नमाज के बाद पूछा कि अल्लाह के रसूल आप किसको दूर कर रहे हैं, ये नमाज में किसको हटा रहे थे दूर? तो फरमाया कि दुनिया मेरे सामने खूबसूरत मुजस्सम होकर चली आई, मैं उसे दूर कर रहा था। आज जब ये ठंडा शरबत मेरे सामने आ गया तो मुझे लगा कहीं वो दुनिया वापस मेरे सामने भी ना आ गई हो, मेरे सामने भी ना आ गई हो। मेरे दोस्तों इतनी सादा जिंदगी गुजारी कि गर्मी के मौसम में ठंडा शरबत भी उनको क्या महसूस होता था कि दुनिया कहीं बढ़ तो नहीं गई, हम दुनिया में गिरफ्तार तो नहीं हो गए। इतनी सादा जिंदगी इन लोगों ने गुजारी है। फिर आप देखिए कि हज़रत बकर सिद्दीक के बाद सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर आया, बिल्कुल यही सूरत हाल हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रही। बहुत मामूली सा वाक़या है, एक मतलब रोम का एक सफीर, अब रोम का सफीर मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका का एम्बेसडर आ गया मिलने के लिए, ढूंढते ढूंढते आपको अमेरिका का एम्बेसडर, तो रोम का एम्बेसडर मिलने आ गया। तो सोचा और तस्वर उसके जहन में होगा कि उमर क्या उसलिए कि वहां तक उसकी हुकूमत है, क्या महल होगा, क्या शहर होगा, क्या वो होगा, फला होगा, टबा होगा, तो मिलने मालूम तो पड़ ही जाएगा। अब मदीना पहुंचे समझ में नहीं आ रहा किधर जाना, यहाँ तो कोई महल दिख नहीं रहा, महल नहीं दिख रहा, कोई ऊंची इमारत नहीं दिख रही, किधर जाना? तो लोगों से पूछा कि उमर कहाँ रहते हैं, उमर कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया मस्जिद के बगल में जो वो झोपड़ा जो घर नजर आ रहा है सादा सा, वो उमर का घर है। अब वहां ना कोई दरबान, ना कोई हटो, ना कोई बचो, ना कोई अपार्टमेंट है ना। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उस शख्स ने, रोम के उस सफीर ने आवाज दी कि मैं उमर से मिलना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल का एक ऊंट गुम हो गया है, उसे ढूंढने के लिए उस तरफ गए हैं, ऊंट को ढूंढने उस तरफ गए हुए हैं।
अच्छा भाई, पूछते पूछते उस तरफ जो गया तो देखता है कि अमीरुल मोमिनीन एक पेड़ के नीचे अपने कोड़े को गोल गोल किए हुए सर के नीचे, उसके नीचे ऊपर सर रखकर लेटे हुए, आराम से लेटे हुए आराम कर रहे दरख्त के नीचे। जानते हो उसने क्या तारीखी जुमला कहा उस वक्त? उस वक्त उसने ये बात कही कि वाह, हमारे बादशाह जुल्म करते हैं, इसलिए सिपाहियों के झुरमट में भी उनको नींद नहीं आती, और तुम्हारा बादशाह इंसाफ करता है, इसलिए जंगल में अकेले पेड़ के नीचे भी आराम से सो जाता है। ये था सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन वक्त हमको इसकी शायद इजाजत न देगा। एक मर्तबा जब एक मौके पर एक बूढ़ा चरवाहा बकरियां चराता था, उसकी एक बकरी के बच्चे को एक भेड़िया उठाकर लेकर चला गया। बकरी के बच्चे को भेड़िया उठाकर लेकर चला गया तो बूढ़ा चरवाहा सर पटक के बैठ गया और रोने लगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, एक बकरी का बच्चा, ने वाकया तो होते रहते हैं ना इस तरह के, एक बकरी का बच्चे को भेड़िया ले गया तो उस पर आप रोते हैं, उस पर आप रोते हैं? तो उस बूढ़े ने कहा, बूढ़े बद्दू ने कहा, मैं इस पर नहीं रोता बेटे कि एक बकरी के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया, बल्कि आज मुझे लगता है कि उमर इस दुनिया से चले गए। बूढ़े की जहां दीदगी देखिए, कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि उमर इस दुनिया से चले गए, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत में किसी जानवर को भी इस बात की जुर्रत नहीं होती थी कि किसी के ऊपर जुल्म करे, नाहक किसी का जानवर उठाकर लेकर चले जाए। आज भेड़िए को यह हिम्मत हुई कि उसने हमारी बकरी ली, तो लगता है कि आज उमर इस दुनिया में नहीं रहे। और जब बेटे ने तहकीक करवाई शहर में, तो मालूम पड़ा सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुखसत हो गए आज दुनिया से। कैसा दौर रहा होगा दोस्तों, है ना? कैसा इंसाफ कि मिस्र में सैयदना अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अपने बाप की गवर्नरी के ज़ुअम में कि मेरा बाप मिस्र का गवर्नर है, किसी को कोड़े लगा देता है, और वो फरियादी मिस्र से फरियाद लेकर उमर फारूक के दरबार में आता है कि आपके गवर्नर के बेटे ने हम पर जुल्म किया। तो हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर फरमान जारी करते हैं कि अम्र बिन अल-आस को जो इसी हालत में फौरन यहाँ मदीना हाजिर कर, फौरन अपने सामने बुलवाते हैं और उस शख्स को बुलवाते हैं और कोड़ा उसके हाथ में देके कहते हैं कि तुम बदला लो इससे। मेरे दोस्तों, कैसे ये इस तरह के हुक्मरान रहेंगे तो क्या जमीन पर इंसाफ नहीं होगा? एक चलते चलते नुक्ते की बात बताएं कि बहुत इस वक्त दुनिया में गलगला है ना कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, बहुत इस बात का गलगला है ना कि गुर्बत बढ़ रही है, बहुत इस बात का गलगला है ना कि इंसाफ नहीं है, फसाद पैदा हो गया। जानते हैं तशद्दुद क्यों पैदा होता है? तशद्दुद उस वक्त पैदा होता है जब जमीन पर इंसाफ नहीं होता, हज़रत उमर और सहाबा इकराम ने जमीन पर इंसाफ कायम किया तो तशद्दुद खत्म हो गया तो लोगों की जान और लोगों के माल दोनों महफूज हो गए। और हुकूमत का सबसे बड़ा काम क्या होता है? लोगों की जान और लोगों के माल की हिफाजत। तो लोगों की जान और लोगों के माल महफूज हो गए ऐसे लोगों की हुकूमत की वजह से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहीं खड़े लोगों को इंसाफ दिलाया और खुद के बेटे का इंतकाल हुआ और उसने कोई गुनाह और कोई गलत काम किया था तो उसकी कब्र पर उसको कोड़े लगाए, जान निकल गई तो कब्र पर कोड़े लगाकर जो उसने कोड़े पूरे किए, कल को कोई ये ना कहे कि उमर ने अपने बेटे के साथ इंसाफ, अपने बेटे को छूट दे दी। और फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला रुखसत हुए, मेरे दोस्तों सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खलीफा हुए और आपका दौर खिलाफत भी बिल्कुल ऐसा ही था। इस्लामी फतुहात जो मुसलसल बढ़ती चली गई, लेकिन इन्होंने कभी भी दुनिया को जो है वो अपने दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुए, हुकूमत को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके सामने एक ही मकसद नस्बुलैन था, क्या? हमें खुदा की बंदगी करनी है, हमें खुदा की इताअत करनी है, फर्माबरदारी करनी है और खुदा के बंदों को भी खुदा की बंदगी में लाना है। ये हुकूमतें बढ़ा रहे थे तो इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे कि उस्मान की हुकूमत बढ़ जाए, अबू बकर और उमर की हुकूमतें बढ़ जाए, बल्कि इसलिए हुकूमतें बढ़ रही थी कि बस जहां जहां जुल्म होता है वहां से जुल्म का खात्मा हो जाए, लोग अमन से रहें,
लोगों को इंसाफ मिले, हकदार को उसका हक मिले, औरत को उसका हक मिले, बच्चों को उनके हुकूक मिले, बूढ़ों के साथ जैसा सलूक होना चाहिए वैसा सलूक किया जाए। यहाँ तक कि इस्लाम तो इस बात का भी लोगों को पाबंद बनाता है कि जानवरों पर भी नाहक जुल्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक औरत जो ऊंट पर बैठी हुई थी, उसकी ऊँटनी कुछ शरारत करने लगी तो उसने ऊंट को कह दिया कि तुझ पर लानत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये आवाज पहुंची, कहा कि फौरन नीचे उतरो और अपना जितना सामान इस ऊंट के ऊपर लदा हुआ इस ऊँटनी पर वो सब उतारो। उस औरत ने वो सामान उतारा और आपने कहा कि जब तुम इस ऊँटनी पर लानत भेज रही हो तब तो ये लानत ज़दा ऊँटनी हो गई ना, तब क्यों बैठी हो फिर इसके ऊपर? छोड़ दो इस ऊँटनी को, जब ऐसी मलून ऊँटनी है अगर ये तो छोड़ दो उसको। यानी हाँ, ये कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत, बल्कि मोहसिन इंसानियत नहीं, सारी की सारी मखलूकात पर एहसान करने वाले ये नबी कि ये बात भी गवाना नहीं कि कोई किसी जानवर को गाली दे दे, कोई किसी जानवर को गाली दे दे। एक शख्स ने एक ऊंट को मार दिया तो आपने कहा कि ऊंट मेरे पास शिकायत लेके आता है, ऊंट मेरे पास शिकायत लेकर आता है कि मेरा मालिक मुझ पर जुल्म कर रहा है। आप कहते हैं कि इस ऊंट को जो है उसके कामों से आजाद कर दो। तो ऐसा दीन और ऐसा नबी रहमत, और जब उसका पैगाम इस दुनिया में पहुंचे तो फिर रहमत क्यों ना हो, क्यों ना हो। आज कोई किसी से मिलने चले जाएं तो लोग पूछेंगे अपॉइंटमेंट लेकर आया कि नहीं, लोग ये पूछेंगे अपॉइंटमेंट लेकर आया कि नहीं। 2 घंटा 2.5 घंटा आपको बिठा कर रखेंगे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े सरदारों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अजिल्ल सहाबा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद है। अरे बुढ़ी आगे कहती है कि मुझे आपसे बात करना है। हुजूर कहते हैं, सहाबा से कहते रुको मैं जरा इससे बात करके आता हूँ, इसकी बात सुन के आता हूँ। और उससे कहते मैं बोल कहाँ चलते हैं, बात किधर बैठ के बात करनी है। वो औरत किनारे ले जाके खड़े रह के हुजूर से बातें करती है और देर तक अपनी बिपता सुनाती रहती है। हुजूर अम्मा बोलो, अम्मा की बात सुनते जाते हैं और जब उसकी बात पूरी होती तो कहते हैं कि अम्मा आपकी बात पूरी हो गई, तो कहते हैं हाँ मेरी बात पूरी हो गई। फिर हुजूर आके जो अपने सहाबा से गुफ्तगू करने लगते हैं। कौन हुक्मरान, कौन सियासतदान और कौन सा लीडर इन औसाफ की मिसाल पेश कर सकेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखकर हमको दिखाई है। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था सैयद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर फतुहात का दौर कहलाता है। इस्लामी हुकूमत अरब की सरहद से बाहर निकलकर बड़ी तेजी के साथ दुनिया की दूसरी सरहदों को छूने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह था कि दुनिया को अपने पैरों की बीड़ियां बिल्कुल बनने नहीं दिया। वही अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का तकवा, रातों को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना, लोगों को उनके हुकूक पहुंचाना, लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखना, और फिर यही चीज मुंतकिल हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर शूरिसों का दौर कहलाता है। फतुहात बिल्कुल नहीं हुई, इस्लामी हुकूमत जरा भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जो इस्लाम दुश्मन ताकतें थी जो बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को, खिलाफत को, दीवार खिलाफत को गिराने के लिए सब की सब मुत्तहिद हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौर खिलाफत का ज्यादातर हिस्सा उसका मुकाबला करने में गुजरा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ताकत होने के बावजूद कभी जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, नाहक कभी किसी से बदला नहीं लिया। यहाँ तक कि खुद की जात के ऊपर बन पड़ी लेकिन अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि पहलवान जब आपके ऊपर गालिब आ गया और आप पर थूका तो फिर आपने जो बिल्कुल अपना हाथ रोक लिया कि नहीं अब मैं तुझसे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि अब अगर मैं तुझसे लड़ूंगा तो मेरे गुस्से की वजह से लड़ूंगा कि तूने मुझ पर थूक दिया, इसलिए मैं तुझसे लड़ूंगा। इंसाफ का आलम ये कि जब एक यहूदी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब हजरत अली लफ्ज कह दिया मैंने, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचो तो जानते हो किसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया? अमीरुल मोमिनीन के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, मिस्र और शाम के हुक्मरान के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। अरब की पूरी सारी सल्तनत, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा जिसके इख्तिदार में था उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। और जब वो अमीरुल मोमिनीन एक मुजरिम की तरह, एक मुल्जिम की तरह अदालत में दाखिल होता है तो काजी शुरह अदालत का जज कहता है कि जो वो यहाँ बैठो, जहाँ सारे मुल्जिम बैठते वहां बैठो, और कहता है कि इस यहूदी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने इनकी जिरा ली हुई है, कर्ज लिया था या जिरा ली थी वापस नहीं की। हजरत अली से कहता है कि कोई गवाह है तुम्हारे पास? हजरत अली कहते हैं हाँ उसके पास जिरा थी। हजरत अली कहते हैं कि मेरे पास गवाह के तौर पर मेरा बेटा है हसन और मेरा गुलाम है। तो काजी कहता है बेटे की गवाही बाप के हक में और गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं की जाएगी, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली कहते हैं कि इसके अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। आप देखिए कि ताकत जिसके पास है,
قوت جس کے پاس ہے، آج وہ انصاف کی عدالت میں اتنا بے بس ہے کہ اپنی خود کی ذرا یہودی کے پاس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن ثابت نہیں کر پا رہا، تو اس سے جبر کی بنیاد پر چھین کر اس سے ذرا نہیں لیتا، بلکہ انصاف کے پورے تقاضے اس کو بھی پورے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور وہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہ ذرا اس کی ہو گئی۔ قاضی بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ذرا یہودی کی ہو گئی، اور وہ یہودی جب یہ دیکھتا ہے تو قدموں میں گر جاتا ہے کہ ایسے لوگ، یہ نبیوں کی صفات والے لوگ جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے تھے، اور اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین بسد شوق یہ ذرا آپ ہی کی ہے، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، اور وہ ذرا کو واپس کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ تھی حکمرانوں کی مثالیں۔ آپ نے دیکھا صحابہ اگر غریب ہیں تو بھی جو ہے وہ اسلام پر چل رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، امیر ہیں تب بھی جو ہے وہ حد سے باہر نہیں نکلتے، حکمراں ہیں تب بھی جو ہے وہ اسی مثال اسی نمونے کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر کے دکھایا تھا۔ اسلام اس لیے آیا کہ اس پر عمل کیا جائے، صحابہ کرام نے اس لیے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام پریکٹس کے لیے آیا ہے۔ آج یہ باتیں ہمیں سننی اور دوسروں کو سنانی اس لیے کہ آج وہ کردار کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہے کہ وہ جو کرنے والے کچھ لوگ تھے جو کیا اور چلے گئے، نہیں، آج بھی اسلام زندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہے، قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج بھی اگر اس پر مکمل طرح سے عمل کیا جائے تو انصاف کی ایسی مثالیں آئیں گی، انشاءاللہ نظر آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین پر انصاف قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، تشدد اور دہشت کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کے بندے سکون اور اطمینان اور چین کی نیند لے سکیں گے، اور سب کی سب خدا کی بندگی میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔